یہ نظریہ کس کا ہے؟ قدریہ کا. یہ نظریہ قدریہ کا ہے، جو کہتے ہیں تقدیر کوئی چیز ہوتی ہی نہیں ہے، بلکہ معاملہ ایسے ہی ہے. وَأَنَّ الْأَمْرَ أُنُف، معاملہ ایسے ہی ہے. اور دوسرا نظریہ یہ ہے جو جبریہ کا ہے، اس کے مقابلے میں، قدریہ کے مقابلے میں، وہ یہ کہتے ہیں، لیجیے، قدریہ کہتے ہیں، جبریہ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ مجبور محض ہے، اس کو کوئی قدرت، کوئی چیز حاصل نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے اس کو پیدا کر کے اس کے عمل کو مقرر کر دیا ہے، وہ اسی پر لگا رہے گا، اس کو اپنے سے کوئی بھی اختیار حاصل نہیں ہے. یہ دونوں ندی کے دو کنارے ہیں جی، دونوں ندی کے دو کنارے ہیں. چلیے سلف کا درمیانی موقف: انسان نہ تو مکمل طور پر مختار کل ہے اور نہ ہی پورے طور پر مجبور محض ہے. بس کچھ رکیے چیزیں رکیے پہلے ان کے اوپر رد کر لیں. یہ جو کہتے ہیں نا قدریہ اور جبریہ، یہ دونوں غلط ہیں. کیسے غلط ہیں؟ ان کی دلیل کیا ہے؟ تو دلیل یہ ہے، جبریہ کا نظریہ جو ہے شریعت اور حالات دونوں کے حساب سے وہ مسترد ہے، ناقابل قبول ہے. اللہ تعالی نے بندے کے لیے ارادے اور مشیت کو ثابت کیا ہے. بندے کا بھی ارادہ ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کہتا ہے منکم من یرید الدنیا، تم میں کے کچھ لوگ ایسے ہیں جو صرف دنیا چاہتے ہیں. ومنکم من یرید الآخرہ، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو آخرت چاہتے ہیں. تو یہ چاہنا ارادہ ہے یا نہیں ہے؟ بولیے. جی ہے، ارادہ ہے. مطلب یہ ہے کہ بندے کی چاہت ہے، کوئی دنیا چاہتا ہے، کوئی آخرت چاہتا ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ کہا وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے کہ حق بات تمہارے رب کی طرف سے ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے. فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن، جو چاہے اس کے اوپر ایمان لائے. وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، اور جو چاہے اس کا انکار کر دے. تو چاہت ہے یا نہیں ہے؟ جی یعنی ہے. جس کا جی چاہے حق بات کے اوپر، شریعت کے اوپر، دین اسلام کے اوپر ایمان لائے، اور جس کا جی چاہے انکار کر دے. ایمان لائے گا تو اپنی چاہت سے لائے گا، اور انکار کرے گا تو اپنی چاہت سے کرے گا. لیکن اس کی چاہت میں اللہ کی چاہت ہوگی. اللہ جیسے چاہے گا ویسے ہی وہ چاہے گا، اس کے علاوہ نہیں چاہ سکتا ہے. یہ بات ہونی چاہیے. بے شک اللہ نے ظالموں کے لیے آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے. انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بہم سرادقها، جس کی قناتیں اور جس کے پردے جو ہوں گے وہ ان کو گھیرے ہوئے ہوگی. آگ کا پردہ ہوگا، آگ کا ٹینٹ ہوگا، اور ٹینٹ میں یہ چاروں طرف سے گھرے ہوئے ہوں گے. اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من عمل صالحا فلنفسه، جو آدمی نیک عمل کرے گا اپنے لیے کرے گا. ومن اساء فعلیہا، اور جو آدمی برا عمل کرے گا اس کا گناہ اسی کے کندھے کے اوپر ہوگا. وما ربک بظلام للعبید، تمہارا رب، آپ کا رب اپنے بندوں کے اوپر ذرہ برابر بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے. اس سے یہ پتا چلا کہ انسان اپنی چاہت سے نیکی کرتا ہے، اپنی چاہت سے برائی کرتا ہے. وہ مجبور محض نہیں ہے، جیسا کہ جبریہ کہتے ہیں، مجبور محض نہیں ہے. اور اسی طرح سے جبریہ کی اس عقیدے کا رد آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ ہر انسان اپنے اختیاری افعال جن کو وہ اپنے ارادہ سے کرتا ہے، وہ کام جو اپنے ارادے سے وہ کرتا ہے، مثلا کھانا پینا، خرید و فروخت کرنا، ہے نا، اور غیر اختیاری چیز جو خود بخود اس سے واقع ہو جاتے ہیں، مثال کے طور پہ بخار کی شدت، جسم کا کانپنا، بلندی سے پستی کی طرف گرنا وغیرہ. ان درمیان میں دونوں میں آپ کو فرق نظر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ پہلی قسم جس میں بندے کو اختیار ہے کہ یہ کھانا کھا لو، نہیں ہمارا دل نہیں چاہ رہا ہم کھائیں کھانا. بازار چلو گے، نہیں ہمارا جی نہیں چاہ رہا کہ ہم بازار جائیں. یہ سامان خرید لو، نہیں اس کی ضرورت میرے کو نہیں ہے. کیا ہے یہ؟ تمہارا اختیار ہے، انسان کا اختیار ہے. اب انسان اس کا انکار کرے گا تو اس کے انکار سے کچھ نہیں ہوتا. لیکن یہ ہے کہ اس کی طبیعت خراب ہوئی تو یہ اس میں اس کو اختیار نہیں ہے، جس کا تعلق تقدیر قدری سے ہے، جس کا تعلق تقدیر کونی قدری سے ہے.
شرعی سے نہیں ہے، شرعی میں اس کا اختیار ہے۔ ان دونوں کا فرق آپ اچھی طرح سے سمجھ رہے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں پہلی قسم جو کام خرید و فروخت، بازار جانا، کھانا کھانا، یہ جو ہے اس کی بجا آوری میں کرنے والا اپنے ارادے کا خود مختار ہوتا ہے، کوئی اس کے اوپر کوئی زبردستی نہیں کر سکتا۔ دوسری قسم اس کے وقوع پذیر ہوتے ہی بندہ نہ مختار ہوتا ہے اور نہ اس کے ارادے کا اس کو کوئی دخل ہوتا ہے۔ تو اسی سے ہم نے کہا تھا کہ تقدیر کی دو قسم ہے۔ اگر یہ پوائنٹ سمجھ گئے تو پوری بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ اسی طرح سے قدریہ نے جو کہا ہے کہ اللہ تعالی ہر شے کا خالق ہے نا، قدریہ کا کہنا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے تقدیر نام کی کوئی چیز نہیں رکھی ہے، بندہ اپنے عمل کا خود خالق ہے، بندہ عمل کر لیتا ہے تب اللہ تعالیٰ کو وہ معلوم ہوتا ہے۔ یہ بھی مردود اور ناقابل قبول عقیدہ ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور ہر چیز اسی کی چاہت سے وجود میں آتی ہے اور وہ قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بیان فرمایا، کیا کہا کہ بندوں کے افعال، بندوں کے کام صرف اللہ تعالیٰ کی چاہت سے ہی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ۔ اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ ان رسولوں کے، یعنی یہ لوگ جو لوگ رسولوں کے بعد آئے ہیں، اپنے کھلی نشانیاں آ جانے کے بعد آپس میں یہ لوگ لڑائی نہیں کرتے، اللہ کی دلیل آ جانے کے بعد آپس میں یہ لوگ جھگڑا نہ کرتے، لڑائی نہ کرتے، لیکن ان میں اختلاف پڑ گیا تو بعض ان میں سے ایمان لائے اور بعض کافر ہی رہے۔ اگر اللہ چاہتا تو وہ باہم لڑائی نہ کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی چاہت سے ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ کہتا ہے وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ اگر ہم چاہتے تو ہر شخص کو ہدایت دے دیتے، لیکن میری طرف سے یہ بات بالکل حق ہو چکی ہے کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں دونوں سے ضرور بھر دوں گا۔ لیکن اب اگر کوئی آدمی یہ کہے جی کہ اللہ تعالیٰ نے تو کہہ دیا ہے کہ ہم چاہتے تو ہدایت دیتے، اب ہم کو ہدایت نہیں مل رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہے کہ ہم کو ہدایت نہ ملے، تو اس کا یہ کہنا صحیح ہوگا یا غلط ہوگا؟ غلط ہوگا۔ کیوں غلط ہوگا؟ کیوں غلط ہوگا؟ اس لیے غلط ہوگا اللہ تعالیٰ نے میرے بارے میں کیا چاہا ہے ہم کو معلوم ہے؟ نہیں، کسی کے بارے میں کیا چاہا ہے اس کو معلوم ہے؟ نہیں۔ لیکن یہ تو ہم کو معلوم ہے کہ ہم نیکی کریں گے تو جنت جائیں گے۔ جی معلوم کیا اب آئی بات سمجھ میں کہ نہیں آئی آپ لوگوں کو؟ آئی استاد الحمدللہ۔ جی جی آگے استاد۔ چلیں الحمدللہ، چلیے پڑھیے، ہاں اسی کو پڑھیے، اس کو کیوں یہ کیے، اس کو پڑھیے، ہاں یہ ہو گیا، اس کے بعد چلیے، اس کے بعد کا صفحہ چلیے، سلف کا درمیانی موقف پڑھیے۔ جی کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں انسان مجبور محض ہے، مثلاً انسان کی موت و حیات، اس کے رنگ کا گورا ہونا یا کالا ہونا، اس کا خوبصورت ہونا یا معذور ہونا۔ اس کا تعلق کس سے ہے؟ کیوں نہیں بولتے ہیں آپ لوگ؟ تقدیر کونی۔ ہاں تقدیر کونی سے، جس میں بندے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ کوئی آدمی کس وقت بیمار پڑ جائے، کس وقت اس کے ساتھ کیا حادثہ ہو جائے، کوئی معاملہ پیش آ جائے، بدن میں درد ہونے لگے، سر میں درد ہونے لگے، ہاں بخار آ جائے، اس میں ہم کو کوئی اختیار نہیں، کچھ نہیں کر سکتے، یہ اللہ تعالیٰ کی۔ اچھا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا بھی نہیں، تم کو کیوں بخار آ گیا آج، تم کو بچنا چاہیے تھا نا، یہ نہیں پوچھے گا اللہ تعالیٰ۔ روزے میں تم کو بخار کیوں آ گیا، روزہ تم کو چھوڑنا پڑا، یہ پوچھے گا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ؟ نہیں پوچھیں گے، کیونکہ اس میں ہم کو اختیار نہیں ہے حاصل۔ چلیے ویسی وہ کر رہے ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں انسان مجبور محض ہے، مثلا انسان کی موت و حیات
اس کے رنگ کا گورا ہونا، کالا ہونا، اس کا خوبصورت ہونا یا معذور ہونا، یا ایسی چیز جن میں اس کا کچھ بھی بس نہیں چلتا. چلیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اسے اختیار اور ارادہ بھی عطا کیا ہے اور اسے متعدد صلاحیتوں سے نوازا ہے متعدد جن کی بنا پر وہ اچھے اور برے کی تمیز کر سکتا ہے، اور اسی اختیار اور اس کی صلاحیتوں کی بنیاد پر اور اسی اختیار اور اس کی صلاحیتوں کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے اسے مکلف بنایا ہے. اللہ تعالیٰ کا مکلف کہیے گا تو اسم فاعل ہو جائے گا. مکلف. اللہ تعالیٰ نے اسے مکلف بنایا ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، سورہ بلد آیت نمبر 10. ترجمہ، اور ہم نے اسے دونوں راستے دکھا دیے. جی کہہ رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اسے اختیار اور ارادہ بھی عطا کیا ہے نا، اور اسے متعدد صلاحیتوں سے نوازا ہے انسان کو، جن کی بنا پر وہ اچھے اور برے کی تمیز کر سکتا ہے. اس لیے کہ اگر اچھے اور برے کی تمیز نہیں کسی کو کرنے آتا ہے اور کوئی پاگل ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے نہیں پوچھے گا کہ تم نماز، پاگل سے کبھی نہیں پوچھے گا اللہ تعالیٰ کہ تم نماز کیوں نہیں پڑھتے تھے، کیوں نہیں روزہ رکھتے تھے، کیوں پاک صاف نہیں رہتے تھے. اس کو عقل ہی نہیں ہے بیچارے کو، تمیز ہی نہیں ہے اچھے برا کے. لیکن ہاں جس کو اللہ نے عقل دی ہے اس سے ضرور پوچھے گا. اگر وہ بہانہ کرے کہ ہم تک دین نہیں پہنچا تھا، یہ نہیں پہنچا تھا، نہیں، تمہاری ذمہ داری تھی حق بات تلاش کرنے کی. دنیا میں ایک چیز خریدنے جاتے ہو تو پوچھتے ہو کہ یہ کس برانڈ کا ہے، یہ کب تک ہے، اس کی وارنٹی کیا ہے، اس کی گارنٹی کیا ہے، اور دین میں جو جیسا لگا دیا ویسا عمل کرتے رہے. وہاں کیوں نہیں عقل لگائے؟ عقل اللہ نے اس لیے دیا تھا کہ دین میں استعمال کرو، شریعت کو سمجھنے کے لیے. لیکن شریعت چھوڑ کر کے تم نے ہر چیز کو سمجھا تو اب اس کی سزا بھگتنی پڑے گی. آڈیو بند کیجئے اپنا. جن کے بنا پر وہ اچھے اور برے کی تمیز کر سکتا ہے، اللہ نے یہ عقل دی ہے انسان کو، اور اسی اختیار اور اس کی صلاحیتوں کی بنا پر اللہ نے اس کو مکلف بنایا ہے. جو صلاحیت اور جو اختیار اللہ نے اس کو دیا ہے اس کو مکلف بنا دیا. اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے دو راستے کی رہنمائی اس کو کر دی ہے. ایک راستہ جنت کی طرف جاتا ہے، ایک راستہ جہنم کی طرف جاتا ہے، اور ہم کو کھڑا کر دیا راستہ کے شروع میں. اختیار ہم کرتے ہیں اپنے چوائس سے، ہم کو جہنم جانا ہے، ہم کو جنت جانا ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اپنے لیے، آپ سب کے لیے، کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو جنت کے راستے پر لگنے کی توفیق دے اور مرتے دم تک اسی کے اوپر قائم رکھے. چلیے آمین. آمین یا رب العالمین. چلیں صفحہ پلٹیے. چلیں بولے تو اس کا مطلب صفحہ پلٹیے. جی مسئلہ قدر اللہ تعالیٰ کا اپنی مخلوق میں مسئلہ قدر اللہ تعالیٰ کا اپنی مخلوق میں ایک راز ہے. چلیے. تقدیر اللہ تعالیٰ کا اپنی مخلوق میں ایک راز ہے جسے سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں جانتا. جیسے اللہ تعالیٰ کا کسی کو گمراہ کرنا، کسی کو ہدایت دینا، کسی کو مارنا، کسی کو زندہ کرنا، کسی کو محروم کرنا اور کسی کو نوازنا وغیرہ ہے. ان تمام امور سے اللہ تعالیٰ ہی واقف ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اذا ذکر القدر فامسکوا، یعنی جب تقدیر کا ذکر کیا جائے تو بحث کرنے سے رک جاؤ. جی یہی ہم نے اشارہ آپ کو دیا تھا کہ ایک ریڈ لائن ہے، اس کو کراس نہیں کرنا ہے. بس اتنی جانکاری کافی ہے اس کے لیے. تقدیر اللہ کا اپنی مخلوق میں ایک راز ہے. ہم بتا چکے، ہم کو نہیں معلوم ہم کو کیا ہے کیا نہیں ہے، کب بیمار پڑیں گے کب نہیں پڑیں گے، اس سے تو ہم کو بحث ہی نہیں ہے. لیکن ہم کو یہ بھی نہیں معلوم کہ ہمارے نصیب میں اللہ نے جنت لکھا ہے یا ہمارے نصیب میں اللہ نے جہنم لکھا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو بچائے. یہ نہیں معلوم، لیکن یہ ضرور معلوم ہے اللہ کے شریعت کے ذریعے، اللہ کی کتاب کے ذریعے، اللہ کے نبی کے ذریعے، کہ اگر ہم اللہ کے حکموں کو مانیں گے، نبی کی اطاعت و فرمانبرداری کریں گے تو اللہ تعالی ہم کو ضرور جنت دے گا. تو ہم وہی عمل کیوں نہ کرتے ہیں، وہی عمل کریں. اسی کو کہہ رہا ہے کہ اللہ رب العالمین کا راز ہے، کوئی نہیں جانتا. کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے کسی کو گمراہ کرنا ہے، کوئی جانتا ہے کہ ہم کو گمراہ کرے گا والعیاذ باللہ، یا کس کو ہدایت دے گا کسی کو معلوم ہے؟ کسی کو نہیں معلوم. کس کو مارنا ہے، کس کو زندہ کرنا ہے، کس کو محروم کرنا ہے، کس کو نوازنا ہے، کسی کو بھی نہیں معلوم. اللہ تعالیٰ میری تقدیر میں
फकीर बनना लिखा है या मालदार बनना लिखा है, नहीं मालूम। इसके बावजूद भी किसी भी आदमी को कहिए कि "ए भाई साहब, आप दुकान क्यों खोलते हैं, कारोबार क्यों करते हैं? अल्लाह ताला ने आज जितनी रोजी आपके हिस्से में लिखी होगी वो आपको मिलेगी ही। वो कहेगा पागल है क्या, दुकान नहीं खोलें? तो वैसी आखिरत के मामले में क्यों करता है? अरे अल्लाह ने तो लिख दिया हम जन्नत जाएंगे या जहन्नम जाएंगे, हम नमाजें नहीं पढ़ेंगे, नाऊज़ु बिल्लाहि मिन जालिक। तो जैसे वहां दुकान खोलने जा रहे हो पैसा के लिए, तो पैसा के लिए बात समझ में आ रही है और जन्नत के लिए बात समझ में नहीं आ रही है। इसका मतलब यह है कि तू इख्तियार से ये काम कर रहा है। आ रही है बात समझ में या नहीं आ रही है? जी उस्ताद आ रही है जी अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, उस्ताद। किसी को औलाद की चाहत हो और वो कहे कि ना हम निकाह करेंगे, ना हम शादी करेंगे, हम कुछ भी नहीं करेंगे, हमको औलाद चाहिए। कहाँ से औलाद उसको मिलेगी? यहाँ ये बात समझ में आ रही है। लेकिन वो कहे कि हमको जन्नत की चाहत है, तो उसके लिए कह रहा है कि अल्लाह ताला ने जो लिख दिया है वो होगा। तुमको मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे सुबह सवेरे उठ करके पैसा कमाने के लिए ना आदमी सर्दी देखता है, ना गर्मी देखता है, ना धूप देखता है, ना बारिश देखता है। तो इबादत करने के लिए, जन्नत कमाने के लिए क्यों नहीं वैसा करता है, उतनी मेहनत करता है? समझे? और जी जबकि उस्ताद। रोजी की गारंटी अल्लाह ने ले ली है, रोजी दे के रहेगा अल्लाह ताला, अब चाहें या ना चाहें। तकदीर के बाब में बयान किया कि तकदीर होती कैसी है, आप सोचिए। एक आदमी था जी अपने गांव में, बताया था ये किस्सा क्या? नहीं सर। हमारे उस्ताद ने नहीं सर। बताया, जब पढ़ा रहे थे इसको, तो कहा कि एक शख्स था जो कुएं में गिर गया। जा रहा था कहीं बेचारा चल करके, अंधेरी रात थी, और कुएं में गिर गया नीचे। रात भर कुएं में पड़ा रहा पानी में, लेकिन नहीं मरा। सुबह जब लोगों ने देखा तो उसको रस्सी से खींच करके उसको बाहर निकाला। बताए थे उस्ताद ये किस्सा। हाँ बताया था ना, हाँ वही। हाँ जी। निकालने वो के बाद बाद में जो देखा कि ठंडा लग रहा है, ठिठुर रहा है, तो कहा उसको गर्म दूध ला करके किसी ने दिया कि लो जी पियो। पिया। फिर पूछा उससे, कह रहे भाई कैसे गिर गए, तुमको नजर नहीं आया? कहा भाई ऐसे चल के जा रहे थे और गिर गए। फिर गिर गया उसी में धड़ाम से, और गिरा और मर गया। तो देखिए, एक गिलास दूध के लिए रात भर पानी में जिंदा रहा वो, जब तक अपनी रोजी नहीं खा लिया नहीं मरा। एक डॉक्टर साहब थे, तुरफा है ऐसे ही, कहा करते थे कि देखो मियाँ, अल्लाह ताला ने हम सब की तकदीर में लिख दिया है कि हम कितना क्विंटल चीनी खाएंगे, कितना क्विंटल शक्कर खाएंगे, कितना क्विंटल मसाला खाएंगे, कितना क्विंटल चावल खाएंगे। अगर आप चाहें तो उसको पूरी जिंदगी भर थोड़ा थोड़ा करके खाइए, या अगर नहीं तो एक ही दिन में खा लीजिए पूरा, आपका कोटा पूरा हो जाएगा। फिर डॉक्टर आपको कहेगा कि तुमको शक्कर नहीं खाना है, तुमको नमक नहीं खाना है, तुमको मसाला नहीं खाना है। लेकिन खाना तो उतना ही बोरा है जितना अल्लाह ने लिखा है। समझ गए बात को? जी जी उस्ताद। जितने क्विंटल गेहूं का आटा इंसान के तकदीर में लिखा हुआ है, वो जब तक एक एक दाना न खा ले नहीं मरेगा, वो खा के ही मरेगा। जितने चावल, क्विंटल चावल हमारी तकदीर में लिखा हुआ है कि हम खाएंगे, उसको खा के रहेंगे, कहीं से कुछ नहीं होगा। लेकिन ये कहा कि किसी बीमारी के ताल्लुक से बात हो रही थी कि शुगर में और फला में और फला में मना कर देते हैं, तो उन्होंने एक ऐसा मिसाल के तौर पे समझाया कि अल्लाह ताला ने तो लिख दिया है 4 क्विंटल खाओ, 5 क्विंटल खाना है तुमको। अब कोई आदमी जल्दबाजी करके, उसकी उम्र 60 साल है, 30 साल में पूरा कोटा पूरा कर लिया, तो अब डॉक्टर कह देगा कि आप शक्कर ना खाइए, बिना शक्कर के चाय पीजिए। जी समझ गया ये बात? तो इस अब उसके बाद कह रहे हैं कि इसीलिए ये चूंकि एक राज की बात है जी, इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इदा दुकिरल क़द्रु, जब तकदीर की गुफ्तगू शुरू हो जाए, फअमसिकु, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, और उस पर ज्यादा बहस करने न लगो, और बहुत गहराई में और डीप में उसके जाने को परेशान होने की जरूरत ना हो, नहीं तो इंसान गुमराह हो जाएगा। जी चलिए पढ़िए। जी शेख इतना ही है। खत्म हो गया? आगे आया है। है जी उस्ताद हो गया, पीडीएफ जी बताई है। नहीं, आइए एक और असबाब का। चीज बाकी है। अबेक है ना, असबाब का इस्तेमाल असबाब का, हाँ वही है। पढ़िए। असबाब असबाब का इस्तेमाल। हम्म असबाब को इख्तियार करना तकदीर और तवक्कुल के मुनाफी नहीं,
ابھی بتا बल्कि दिया, ये किसी अभी इसी को हमने बताया कि जैसे रोजी अल्लाह ने लिख दी है, लेकिन आदमी दुकान जाता है कि नहीं, जाता वही है। जी वही असबाब है. चलिए पढ़िए. असबाब को इख्तियार करना तकदीर और तवक्कुल के मुनाफी नहीं, बल्कि ये उसी का एक जुज जजू है। अगर किसी जुज़, इंसान पर कोई जजू ने जुज्व है. जुजू है, अगर किसी इंसान पर कोई मुसीबत या आजमाइश आ जाए तो उसे कहना चाहिए क़दरुल्लाहि व मा शाअ फ़अला। अल्लाह ताला ही ने तकदीर बना चलिए चलिए ठीक, चलिए अल्लाह पढ़िए. ताला ही ने तकदीर बनाई है और वो जो चाहता है कर गुजरता है। इसके वाक़े होने से क़बल इंसान पर ये लाज़िम है कि वो मशरूअ असबाब को इख्तियार करे, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सय्यदुल मुतवक्किलीन थे और जिनका अपने रब पर क़वी तवक्कुल था, वो भी असबाब को इख्तियार करते थे। फरमान इलाही है वअइद्दू लहुम मस्ततअतुम मिन क़ुव्वतिन व मिन रिबातिल ख़ैल तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम। तुम उनके मुकाबले के लिए हस्ब इस्तिताअत क़ुव्वत और फौजी घोड़ों को तैयार करो, ताकि उसके ज़रिए तुम अल्लाह ताला के दुश्मनों और अपने दुश्मनों को खौफ ज़दा रख सको। हाँ. अब किसी के पास माल है, किसी इंसान के पास माल है, और उसको कहिए कि ऐसा करो, एक थैली में माल जितने पैसे हैं, कैश हैं, सोना है, गहना है, सब उसको डाल करके दरवाजे के बाहर एक कुंडी में लटका दीजिए. कोई अक्लमंद वैसा करेगा? नहीं कर सकता। कहाँ रखेगा? अलमारी के अंदर। अलमारी के अंदर ताला लगा करके पूरे लॉकर में अंदर रखेगा, ताकि किसी को नजर ना आए, है कि नहीं? जी अल्लाह ताला ने उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी ली है, नहीं ली है? ली है। ली है. बावजूद इसके सबब हमको इस्तेमाल करना है, ताला लगाना है, बंद करना है घर, तब जा करके अल्लाह पे भरोसा करना है कि अब चोरी हमारे घर में नहीं होगी. और उसके बावजूद भी ताला तोड़ करके चोर ले गया, तो हमारी तकदीर में वो चीज लिखी हुई थी. हम जो भी कर लेते तो उससे हम बच नहीं सकते थे, समझ गए? लेकिन सबब इख्तियार करना है. गाड़ी, बाइक को बगैर लॉक किए हुए नीचे छोड़ दिया कोई आदमी और चला गया, और चोर आया बाइक लेके चला गया, तो क्या कहेगा वो कि हम तवक्कुल कर रहे थे, अल्लाह पे भरोसा कर रहे थे? गलती नहीं. तो इंसान की होती है ना, उसका चाबी डाल के जी रखता। वही वही वही. अब कोई इंसान बारिश के जमाने में खेती न करे और फसल कटने के वक्त वो ये चाहे कि फसल कट करके हमारे घर में आ जाएगा, तो ऐसा हो नहीं सकता है. सबब इख्तियार करना पड़ेगा. उसी को कह रहे हैं कि तकदीर के साथ साथ अल्लाह ताला ने सबब को भी तकदीर के साथ जोड़ा है. कोई सबब का इख्तियार करना तवक्कुल के मुनाफी नहीं है, बल्कि उसी का एक हिस्सा है. अगर किसी इंसान पर कोई मुसीबत या आजमाइश आ जाए तो उसे कहना चाहिए क़द्दर अल्लाह व मा शाअ फ़अल. अल्लाह ताला ने जो मेरे मुकद्दर में लिखा था वही हुआ, जो उसने चाहा वैसा उसने किया. अल्लाह ने तकदीर बना दी थी, वो चीज हुई. ये मुसीबत के वक्त कहना है, मुसीबत के वक्त ये चीज कहनी है. या अगर आप किसी चीज के लिए कोशिश किए, कोशिश करी, करने के बाद भी उसमें आपको कामयाबी नहीं मिली, तो कहना अल्लाह ताला ने तकदीर में हमारे ऐसे ही लिखा था. हमने तो कोशिश किया भाई, करने भर किया, जितना करना चाहिए उतना किया, लेकिन हमको नहीं मिली, तो हो सकता है अल्लाह ताला ने हमारे मुकद्दर में ये चीज नहीं लिखी थी. समझ गए? ये कहेगा. लेकिन उसके वाक़े होने से कबल इंसान पर यह लाजिम है कि वो मशरू असबाब को इख्तियार करे, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदुल मुतवक्किलीन थे, अल्लाह के ऊपर भरोसा था. इसके बावजूद जब आप गज़वे उहुद में गए लड़ाई के लिए, तो आपने दो दो ज़िरा पहनी थी, लोहे के दो दो लिबास, जैकेट आपने पहने थे, ताकि दुश्मन के हमले से आपका सीना और आपका जिस्म मुबारक ये और ये जो नाजुक हिस्से हैं ये महफूज रहे. तो अब कोई कहेगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जैकेट पहन के लोहे की जाने की क्या जरूरत थी? क्या अल्लाह पे भरोसा नहीं था क्या? हाँ जी. अगर कोई आदमी ये कहे कि तो अल्लाह पे भरोसा है नहीं है तुमको, अगर अल्लाह ताला लिखेगा तकदीर में फालिज हो जाना तो फालिज हो जाएगा, पोलियो हो जाना तो पोलियो हो जाएगा, पहले से काहे को दवा पी रहे हो? ये तो तकदीर के खिलाफ है. क्या जवाब दीजिएगा उसका?
सबब है। हैं? अल्लाह ताला तो ये करके फिर हमें भी ये करना है ना उस्ताद कि हमारा कोशिश करना है हमारे सबब हाँ, है। कोशिश करना है कि हमें भी अपने आप को अच्छे से रख पाए कि अल्लाह ताला तो तकदीर में लिखा है कि ऐसा नहीं छोड़ना है कि हम लोग इस तरह से चले जाएं वहां पर। जी, तो अल्लाह के लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसी तरह से किया था कि कुछ लोग ऐसा कहते हुए आपको मिलेंगे कि जो हम्म, पोलियो की दवा पिलाता है अपने बच्चों को, हाँ, और जो टीके लगता है, मिसाल के तौर पे ये बीसीसी के टीके लगते हैं, इन्फ्लुएंजा के लगते हैं और दूसरी चीजों के लगते हैं, हाँ जी, 2 महीने में लगते हैं, 4 महीने में लगते हैं, ये सब जानते हैं ना आप लोग, टीके वगैरह जो छोटे बच्चों को लगते हैं, जी जी हाँ, और ड्रॉप वगैरह पिलाया जाता है। तो कोई कहेगा कि नहीं नहीं, ये तो क्या कहते हैं, तवक्कुल नहीं है तुम्हारे, भरोसा नहीं है अल्लाह के ऊपर, तो क्या जवाब उसका दीजिएगा? अल्लाह पर तो भरोसा है लेकिन ये तो करना जरूरी है ना, एहतियात भी जरूरी है। असबाब एहतियात सबब भी करना जरूरी है। सबब है, उसकी कोई दलील सब- है आपके पास कि ऐसा कर सकते हैं बोल के? हदीस में है ना, एकल व तवक्कल, पहले हैं? हदीस मुबारका में है, हदीस तो याद नहीं है लेकिन है हदीस कि पहले सबब इख्तियार करो उसके बाद तवक्कल करो। वो एक शख्स सहरा में जा रहा था तो अपने ऊंट को खुदा का शुक्र अदा कर। भाई हम मेडिकल की बात कर रहे हैं तो मेडिकल के जबान में जवाब दीजिए। असबाब को हमको इस्तेमाल करना चाहिए, जो कुछ भी जिस तरह की बीमारियां हैं उसके लिए। सुनिए, उसके 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 क्या कहते हैं, उसकी दलील मौजूद है शरीयत में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? कहा जो आदमी सुबह उठ करके रोज 7 अदद अजवा खजूर खाएगा, उसको उस दिन जादू और उस दिन जहर असर नहीं करेगा। तो क्या मेरे ऊपर जादू और जहर असर अगर अल्लाह ताला ने लिखा है तो होबे करेगा? फिर क्यों खा रहे हो अजवा 7 अदद? समझे बात को? जी उस्ताद, ये दलील हुई। अभी दलील समझ में आई नहीं आई? समझ में उस्ताद ये जो हब्बत सौदा का क्या आपने बताया था ना कलौंजी करके, कब बताया था हमने? जो पहले जो अरकान इस्लाम में बताए थे आप, भी नहीं बताया हमने, कलौंजी का नाम तक नहीं लिया है। आपने उस्ताद पहले जो फर्स्ट सेमेस्टर में आपने जो बताया था हब्बत सौदा कलौंजी यानी कि 7 खजूर अजवा खजूर ये सब खाने से तमाम बीमारियां शिफा हो जाती है आपने करके कभी बताया। नहीं बताया है। अभी हाँ नहीं जी, कब बताया? बताया और किसी को याद है? जादू नहीं के मैं इलाज में बताया था शेख आपने। हाँ, हैं? ये जो हब्बत सौदा के बारे में ना आपने बताया था कि बीमारी का इलाज के बारे में। किस जी ओके ये शेख, में? नवाकिद इस्लाम में बताया था आपने। हाँ अच्छा, नवाकिद इस्लाम में। जी हाँ हाँ। जी हम्म। जी। तो यहाँ नवाकिद इस्लाम इस साल कहाँ पढ़ाए हैं जी हम? नहीं उस्ताद ऐसा नहीं, मैं पूछी बस इतना ही। पिछले साल की बात पूछ रहे हो? ओ, क्या बात है, पिछले साल का सवाल इस साल कीजिएगा तो कहाँ से दिमाग में वो बात रहेगी जी? हाँ, क्या है उसमें, क्या सवाल है? नहीं उस्ताद उसमें जो आपने बताया था ना अजवा खजूर 7 खाना है और 7 दाने कलौंजी के खाना है करके बताए थे ना, वो बोल रही थी मैं। हाँ ठीक है, कलौंजी, कलौंजी शिफा है जी, अलहब्बतु सौदा शिफा, जी है ना, जी जी इल्ला सिवाय मौत से। तो अब उसके खाने का क्या तरीका है वो हमने बतलाया हो, किस तरह से जी खा, तरीका बताया था, ये 7 दाने नहीं बताए थे शेख आपने, तरीका बताया था। है ना? जी, और ये भी कहा था कि कोई इसमें अमाउंट फिक्स नहीं है, असलाफ के नजदीक ऐसे कुछ बताया था। तरीका हाँ, बताया था कि इसको ऐसे खाना है। हो सकता है, हाँ, उसको मुंह मुंह बंद करके चबाना है, ये हाँ कहा था ना? जी जी जी, जी। मुंह बंद मुंह करके से नहीं चबाना है। चबाना, क्योंकि उसके अंदर से कुछ बुखारात वगैरह निकलते हैं, तो उसको मुंह ही के अंदर लेना है, झांस जी लगेगा, ये सब बतलाया था ना? जी जी उस्ताद हाँ, वो है, वही तरीका बतलाया था, वही तो मैं कह रहा हूँ। जी बहरहाल, चले, ठीक है, अल्लाह ताला आप लोगों के इल्म में इजाफा करे कि आप लोग हमारे आमीन पिछले साल का सबक भी याद रखे हुए हैं। अल्लाह ताला जी खुश रखे आप लोगों को इल्म। आमीन सब। चले, अस्सलाम वालेकुम, खुशी वालेकुम हुई अस्सलाम। आप लोगों वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि। से, आप लोगों से सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि अस्सलाम वबरकातुहू। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम।